એક વખત પ્રેમથી બોલશો ઓમ શાંતિ. આજની આ મનોરમ ખુશનુમા સંધ્યાની વેળાએ આપ સર્વ માનવંતા વ્યાપારી ભાઈઓ બહેનો તથા બાળકોનું ખૂબ ખૂબ દિલથી સ્વાગત છે, સ્વાગત છે, સ્વાગત છે. ભારતની આઝાદીના અમૃત મહોત્સવના જે સ્વર્ણિમ ભારતની ઓર જે કાર્યક્રમ છે જેના અંતર્ગત આજે ખાસ વ્યાપારી ભાઈઓ માટે સ્વર્ણિમ ભારત સ્વર્ણ લઈ જવાની એક સુંદર દિશા બતાવવા માટેનો આજનો આ કાર્યક્રમ છે. ત્યારે ચાલો આપણે સૌને જોઈશું નહીં પણ સાથે સાથે એક એક દ્રશ્યની અનુભૂતિ કરી અને મનના વિચારોને પણ સ્વર્ણિમ બનાવીશું, પરમાત્માની યાદમાં ખોવાઈ જઈશું. शांति वाइब्रेशन के रूप में फैलते हैं और सारी सृष्टि उसे कई गुना बनाकर हमारे पास वाइब्रेशन के रूप में भेज देती है. आइए आज से हम अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए आत्मविश्वास, निर्भयता, समृद्धि ये संकल्प करें. चलें एक एक संकल्प बहुत विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ और विजुअलाइजेशन टेक्निक के साथ करें. देखें, महसूस करें, फील करें. मैं परमात्मा की लाडली संतान हूँ. परमात्मा का आशीर्वाद का हाथ मेरे मस्तक पर है. उनकी आशीर्वाद से मेरा सब कुछ अच्छा हो रहा है. मेरे भाग्य के सारे रास्ते खुल रहे हैं. बिजनेस के लिए आवश्यक धन मुझे सहज प्राप्त हो रहा है. मैं, मेरा स्टाफ, हम बहुत उमंग उत्साह के साथ, नई ऊर्जा के साथ कार्य कर रही है. मेरा सब कुछ अच्छा ही हो रहा है. मेरी इनकम दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है. मेरे जीवन में खुशियां चारों ओर से आ रही है. मैं संपन्न हूं, समृद्ध हूं. मैं सबको मदद कर रहा हूं. बहुत सुखी हूं.
शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ખૂબ સુંદર સકારાત્મક અને શક્તિશાળી વિચારો સાથે આજના આ સુંદર કાર્યક્રમની આપણે શરૂઆત કરીએ. તુલસીદાસજીનું મને એક વાક્ય યાદ આવી રહ્યું છે. ગોધન ગજધન જબ આવે સંતોષ ધન, સબ ધન ધૂરી સમાન. ખરેખર જીવનમાં સંતોષ ધન સૌથી શ્રેષ્ઠ ધન છે. જીવન ચલાવવા માટે ધનની જરૂર છે, પરંતુ આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે પૈસા જરૂરી છે, પણ પૈસા સર્વસ્વ નથી. પૈસા જ કમાઈએ અને ખૂબ કમાઈએ એટલું જ નથી, પણ સફળ વ્યાપારની વ્યાખ્યા એ ખૂબ વિશાળ છે, જેને સમજાવવા માટે જ આજે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. કંઈ કહેવાય છે કે ધનથી ભોજન ખરીદી શકાય છે, 56 પકવાન ખરીદી શકાય છે, પણ ધનથી એને પાચન શક્તિ ખરીદી શકાતી નથી. ધનથી સુંદર મજાની પથારી, ડનલોપના ગાદલા ખરીદી શકાય છે, પરંતુ સરસ એકદમ ઘાટી ગહેરી ઊંઘ ખરીદી શકાતી નથી. ધનથી અનેક પ્રકારના સાધન સુવિધાઓ ખરીદી શકાય છે, પણ મનની સાચી શાંતિને ખરીદી શકાતી નથી. સુંદર નાટક લઈને આવી રહ્યા છે ડિવાઇન ડાન્સ ડ્રામા ગ્રુપ બ્રહ્માકુમારીઝ અમરેલીના કલાકારો. જોરદાર તાલીઓથી આ ડિવાઇન ડાન્સ ડ્રામા ગ્રુપનું સ્વાગત કરીશું. આપણને ખૂબ સુંદર સંદેશ આપવા માટે આ એક નાનકડું નાટક છે. जैसे जैसे कलयुग में साधन बढ़ते जाते हैं, वैसे ही मनुष्य की सोच भी बदलती जा रही है. मनुष्य यह समझने लगा है कि साधनों में ही सुख मिलता है और साधनों के लिए पैसा जुटाने के लिए मनुष्य अपने सद्गुणों जैसे सच्चाई, ईमानदारी, सद्भावना, धैर्यता को अशांति, चिंता व निराशा के कांटे बो रहा है. आज का ये नाटक सद्गुण ही जीवन का अमूल्य धन, इसी बात को सिद्ध करता है. शांतिबाई कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक सक्सेना बहुत ही लालची है और छोटी छोटी बात पर अपना आपा खो देते हैं. उनकी कंपनी को एक 250 करोड़ का टेंडर पास करवाना है. सक्सेना उसी चिंता में डूबे हुए हैं. कितने सारे काम बाकी है. क्या कर रहे हैं सब? पंडित, क्या हुआ? अब तक चाय क्यों नहीं आई? साहब, अभी तो आपने चाय पी है, शायद आपको याद नहीं. और फिर डॉक्टर साहब ने आपको ज्यादा चाय पीने से मना भी किया है. जबान लड़ाता है. जाओ एक कप और ले आओ, सर दुख रहा है. ये टेंडर कब खत्म होगा? सर, हमने जो वो 250 करोड़ का टेंडर भरा था. क्या हुआ टेंडर को? सर, वो टेंडर पास होने में थोड़ा. क्या हुआ चौगले, तुम हड़बड़ा क्यों रहे हो? साफ साफ कहो क्या बात है. सर, वो अनिल भाई की कंपनी के पिछले परफॉर्मेंस के हिसाब से शायद उनको ज़्यादा चांस है. हमारा रेट भी ज़्यादा रहता है और काम भी मतलब? सर, हमारा ये टेंडर सर हमारे हाथों से छूट सकता है. चौगले, किसी भी तरह से ये टेंडर हमारे हाथ से छूटना नहीं चाहिए, और इसके लिए तुम्हें किसी को रास्ते से हटाना भी पड़े तो सोचना नहीं. तुम जानते हो ये टेंडर मेरे लिए एक सपना है. सक्सेना, कौन हो तुम? मैं सद्भावना हूँ. सद्भावना? हाँ हाँ, सद्भावना, तुम्हारे अंदर बैठी हुई सद्भावना. देखो, तुम्हें इस तरह से
मन में दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। तुम्हारा असली गुण मैं हूँ, जिससे तुम जीवन में सुख शांति पा सकते हो और तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो तुम्हारा भी अच्छा ही होगा। दूसरे के लिए अच्छा सोचने से मेरा अच्छा होगा। बड़ा आया मुझे पाठ पढ़ाने वाला। ये सद्भावना और अच्छा सोचने से कुछ नहीं होता। जीवन में पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता। पैसे से ही सब कुछ होता है। पैसे से, पैसा ही सब कुछ है। पैसा, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, सब कुछ। लेकिन इस भावना से तुम अपना ही तन और मन जला रहे हो। पैसे के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा सद्भावना, क्योंकि मैं दुनिया के सारे सुख अपनी मुट्ठी में रखना चाहता हूँ, अपनी मुट्ठी में। सक्सेना, सुनो मेरी बात। दुनिया के साधनों में सुख नहीं होता। ये तो जड़ वस्तुएं हैं। इनके लिए तुम सद्गुणों का त्याग करोगे तो बहुत पछताओगे, क्योंकि तुम्हारा असली धन तो हम हैं, सद्गुण हैं। अरे मेरी माँ सद्भावना, मेरा पीछा छोड़ो। मुझे नहीं आता किसी के लिए सद्भावना रखना। जाओ और मुझे मेरा काम करने दो, जाओ। पंडित, मर गया क्या? इतनी देर से चाय के लिए बोला है, लाया क्यों नहीं अभी तक? मालिक, ये रही आपकी चाय। मैं तो आ ही रहा था। सक्सेना, कौन हो तुम? मैं तुम्हारा असली गुण धैर्यता हूँ। धैर्यता? हाँ हाँ, धैर्यता। मैं बहुत ही अमूल्य हूँ। तुम्हें जीवन में सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है। ये क्रोध तो तुम्हें अंदर से खोखला कर देगा। ये तुम्हारा दुश्मन है। अब तुम मुझे सिखाओगी? अरे धैर्यता, यहाँ क्रोध करने से ही काम होता है, क्रोध करने से ही। क्रोध नहीं करो तो काम करने वाले सड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। तुम कोशिश करके देखो, सब्र से काम होते हैं। बस थोड़ी धैर्यता रखो। कोशिश करके देखो। अब देखा ना, मैंने चिल्लाया तब पंडित चाय लेके आया। आपके सामने ये प्रूफ है, धैर्यता से काम होते हैं। क्या किताबों की बातें लेकर आए? यहाँ ऑफिस में चिल्लाओ नहीं तो काम नहीं होते। क्रोध से भले ही तुम्हें लगता हो कि सामने वाला मेरे सामने झुक गया, पर वो दिल से कभी नहीं झुकता। अगर किसी को दिल से अपना बनाना हो तो प्यार से और धैर्यता से बात करो। अब ऐसा है धैर्यता, मेरे सामने तुम्हारी चलने वाली नहीं है। मैं कोई सन्यासी नहीं हूं जो धैर्यता करके बैठ जाऊं। इसलिए बेहतर है तुम जाओ यहां से और मुझे मेरा काम करने दो। दिन पूरा हो जाता है। सक्सेना अपने घर पहुंचता है और दूसरे दिन सवेरे
दूसरे दिन की सुबह होती है। सक्सेना का बेटा बंटी पापा को थैंक्स कहने आता है। पापा पापा पापा, आपने जो न्यू BMW बाइक लेके दी है ना, उसके लिए बहुत 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 थैंक्स। पापा, क्या भागती है, क्या स्पीड है। पापा, मजा आ गया। ओ मेरा जिगर, मेरा बच्चा, मेरा राजा। अरे ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं। और सुन, जिंदगी में किसी से डरना नहीं है और पीछे मुड़कर देखना नहीं। हमेशा याद रखना तुम किसके बेटे हो और कौन हो। शांतिबाई कंस्ट्रक्शन कंपनी के इकलौते वारिस हो, इकलौते वारिस। इसलिए हमेशा अपना कॉलर ऊपर करके चलने का। और बोलो, और क्या चाहिए? बस तुम खुश रहो और ऐश करो। थैंक्स पापा। पापा, वो इस बार थोड़ा सर दर्द होने से पेपर में थोड़ा गड़बड़ हो गई। कॉलेज में थोड़ा पेपर बनाना है। क्या है पापा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 लाख चाहिए। बस समझो तुम्हारा काम हो गया। मेरा बेटा फेल हो जाए ये मैं कैसे देख सकता हूँ। और बोलो। यस पापा, यू आर माई वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पापा। पापा, अब मैं अपने दोस्तों के साथ आपकी दी हुई नई बाइक पे जा रहा हूँ। हाँ हाँ बेटा हाँ, लेकिन संभल के जाना। सक्सेना, अब तुम कौन हो? ईमानदारी, नम्रता। अच्छा। तुम शायद हमें भूल रहे हो और हमें भूलकर अहंकार में आकर भ्रष्टाचार के रास्ते पर खुद भी चल रहे हो और अपने बेटे का भविष्य भी बिगाड़ रहे हो। मैं तो अपने बेटे का भविष्य संवार रहा हूँ, उसे कॉलेज में पास करा के। तुम लोगों को ना मेरी हर बात बुरी लगती है। अरे यार, ये कलयुग है, कलयुग। यहाँ ये सब चलता है। सक्सेना, ये झूठा अहंकार तुम्हें ले डूबेगा। अब भी संभल जाओ और सच्चाई के रास्ते पर चल के अपने आप को और अपने परिवार को सुखी बनाओ। ऐसा है ईमानदारी और नम्रता। तुम लोग ना अपनी नसीहत अपने पास ही रखो। अब तुम लोगों से मैं दोस्ती करूंगा ना तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। आज के जमाने में सच्चाई और ईमानदारी से कुछ नहीं होता। आओ आओ चॉकलेट, लगता है कोई खुश खबर लाए हो। सर हमारा टेंडर अनिल भाई की कंपनी को दे दिया गया है। क्या बात कर रहे हो चॉकलेट? लेकिन इसके लिए तो मैंने तुम्हें सारी छूट दे के रखी थी। चाहे कितना भी पैसा बहाना पड़े, चाहे किसी का खून भी करना पड़े, लेकिन ये टेंडर मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए। सर आज ही हमारी बनाई हुई कॉलोनी में मकान गिरने से सर अनेक लोगों की मौत हो गई है और इसलिए क्या? सर इसलिए हमारी कंपनी को अगले 10 साल तक कोई भी टेंडर मिलने की संभावना नहीं है। क्या कहा? क्या कहा? हमारा टेंडर हमारे हाथ से छूट गया? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। चॉकलेट कहो कि ये तुम झूठ बोल रहे हो। सर जी, चॉकलेट, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सर जी, तुम झूठ बोल रहे हो। सर जी, तुम झूठ बोल रहे हो चॉकलेट। ये टेंडर हमारे हाथ से नहीं छूट सकता। ये टेंडर मेरा सपना है, ये टेंडर मेरा सपना है। सर जी संभालिए अपने आप को। नहीं चॉकलेट नहीं, ये टेंडर मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा चॉकलेट। साहब क्या हुआ? साहब, अभी फोन आया, बंटी बाबा का एक्सीडेंट हो गया है और उनको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। नहीं 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 नहीं,
बंटी को कुछ नहीं हो सकता, बंटी को कुछ नहीं हो सकता, मेरे बंटी को कुछ नहीं हो सकता। मुझे मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। चॉकलेट, कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई डॉक्टर को बुलाओ। सर जी डॉक्टर को बुलाओ। मेरी बंटी को कुछ नहीं हो सकता, मेरी कंपनी को कुछ नहीं हो सकता, मेरी कंपनी, मेरा बंटी, कुछ नहीं हो सकता। देखा आपने, जिन अवगुणों की सक्सेना वकालत करता था और जिन अवगुणों को सक्सेना अपना साथी समझता था, उन्होंने सक्सेना को कहां पहुंचा दिया। सक्सेना को हॉस्पिटल ले जाते हैं। उनका पूरा टेस्ट होने के बाद पता चलता है कि उनका हार्ट ब्लॉकेज है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है। कुछ दिनों के बाद घर आ जाते हैं। घर के सब सदस्य खड़े हैं। डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं और सक्सेना का चेकअप करते हैं। कैसे हो सक्सेना? सक्सेना, इन रिपोर्ट्स के हिसाब से तो तुम्हें अब कम से कम 6 महीना तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है और अपने ऊपर बहुत ही ध्यान देना है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, फिर भी कहता हूँ कि आपको बिल्कुल ही जोर से बात नहीं ना करनी और ज़्यादा भागदौड़ तो करो ही नहीं। और मीठा, चटपटा और ये तला हुआ खाना तो सब बिल्कुल बंद। जितना हो सके शांत रहना है और हो सके तो रोज मेडिटेशन करना है, कम से कम आधा घंटा तो रोज। अच्छा सक्सेना, बेटा बंटी, अब मैं चलता हूँ। अगर कोई भी जरूरत महसूस हो तो बेझिझक फोन कर देना। ये मुझे क्या हो गया? मैंने पूरी जिंदगी झूठ कपट करके, ठगी करके इतनी कमाई जमा की, लेकिन अब उसका सुख लेने के लिए मेरे में इतनी शक्ति नहीं रही। मेरे अंतर विवेक ने मुझे कितनी बार समझाया कि ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है, ऐसा करने से ऐसा होगा। लेकिन मैंने मोह माया के चक्कर में आकर सबका गला घोंट दिया। मैंने अपने सद्गुणों को मार दिया, मार दिया, मार दिया। मेरा मन बिल्कुल खाली हो चुका है। मेरे संकल्प जैसे शांत हो गए हैं। मेरी अंतरात्मा जैसे मुझसे कुछ कह रही है। सक्सेना, उठो, देखो हम मरे नहीं हैं। देखो तुमने हमें याद किया और हम हाजिर हो गए। हम तो सदा ही तुम्हारे अंदर थे ही, पर तुमने हमें याद नहीं किया। और
जब भी हमने तुम्हें याद किया तो तुमने हमें दुत्कार दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सक्सेना, जहाँ पर सद्विवेक है तो हम उसके साथ हैं ही, पर जब आपने अपने सद्विवेक को मार दिया तो फिर हम भी छिप जाते हैं। सक्सेना और आप सभी विचार करके देखिए, आपका जीवन आपसे क्या मांगता है? आप जीवन में क्या चाहते हो? सुख, शांति और प्रेम, पर क्या दूसरों को दुख देकर, दूसरों को अशांत करके या झूठ कपट से साधन जुटाने से आप सुख और शांति पा सकते हो? वास्तव में जहाँ पर मधुरता, संतुष्टता, धैर्यता, सद्भावना और सच्चाई जैसे गुण हैं, वहाँ पर सुख, शांति और प्रेम जैसी प्राप्तियां स्वतः हो जाती है। और फिर हम सब मिलकर तो आपके जीवन की रक्षा करते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि क्रोध और अभिमान तो हमें ही नष्ट कर देता है। फिर आप हमारे से दूर क्यों जाते हो? क्या आपको हमारे बिना जीवन अच्छा लगता है? क्या पैसा और दीवारें या झूठे मान शान आपको सुकून देंगे? नहीं। तो सक्सेना, अब भी संभल जाओ, हम तुम्हारे से सिर्फ एक कदम की दूरी पर हैं। ખૂબ ધન્યવાદ ધન્યવાદ. સદ્ગુણોની સંપત્તિ, દુઆઓની દોલત અને પુણ્યની પૂંજી જમા કરવાની સાચી બેંક છે. બ્રહ્માકુમારી વિદ્યાલય એવું એક વિશ્વવ્યાપી વિનામૂલ્યે મળી શકે છે. બ્રહ્માકુમારી વિદ્યાલય એક એવી અદ્ભુત ફેક્ટરી છે કે જ્યાં નરમાંથી શ્રી નારાયણ અને નારીમાંથી શ્રી લક્ષ્મી સમાન સુપર પ્રોડક્ટ તૈયાર થાય છે. ગર્વ છે મને વાતનું કે આ બ્રહ્માકુમારી વિદ્યાલયની વિશ્વવ્યાપી 140 દેશોમાં 4500થી પણ વધુ શાખાઓ છે અને અમારા જેવા 25,000થી પણ વધુ કુમારી બહેનો આ વિદ્યાલયમાં સમર્પિત થઈ અને જન જનને ઈશ્વરીય સંદેશ આપી અને દરેકનું મન પરમાત્મા સાથે જોડી અને સદ્ગુણ સિંચવાનું કાર્ય કરી રહ્યા છે. બ્રહ્માકુમારી વિદ્યાલય સમાજના જુદા જુદા વર્ગોની સેવા માટે અલગ અલગ પ્રભાગો બનેલા છે, જેમાં યુવા પ્રભાગ, મહિલા પ્રભાગ, આવા અલગ અલગ 20 પ્રભાગોમાંનો એક પ્રભાગ છે વ્યાપાર અને ઉદ્યોગ પ્રભાગ. જે હેતુ છે એ છે વ્યાપારમાં ઉન્નતિની સાથે મનની શાંતિ અને સંતોષ મેળવીએ, માનવતાની સેવાની સાથે જીવનનો અનુભવ કરી શકીએ. તો આવી સુંદર સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ આ વિદ્યાલય દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. આજે આ બ્રહ્માકુમારી વિદ્યાલય સુસ્વાગતમ છે અને ફરી સ્વાગત નૃત્ય લઈને આવી રહી છે આ વિદ્યાલયની બાળાઓ.
करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे है द्वार, खिली है कलियां सजे है द्वार, था इंतजार। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। कौन बोले? मन तो मन है महका, दीदार आपका पाकर। पूरे के दिल के अरमान स्वयं यहाँ पे आकर, स्वयं यहाँ पे आकर। आप आए धन्यवाद आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे है द्वार, खिली है कलियां सजे है द्वार, था इंतजार। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। शिव पिता ने देखो उत्सव कैसा रचाया, मुद्दत से जो बिछड़े उनको परिवार से मिलाया, परिवार से मिलाया। पुलकित हृदय से वेलकम आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे है द्वार, खिली है कलियां सजे है द्वार, था इंतजार। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। ચલો આવ્યો છે સમય રૂડા પ્રકાશથી દીપકથી આપના વરદ હસ્તે આ કાર્યક્રમનો દીપ પ્રાગટ્ય કરી અને મંગલ ઉદ્ઘાટન કરશો. અમરેલી શહેરના અગ્રગણ્ય ઉદ્યોગપતિ શ્રી કાળુભાઈ ભંડેરી, વિવેક ઓઇલ મિલ તથા સહયોગજીન વિની બ્રહ્માકુમારી ગીતા દીદી, રાજકોટથી પધારેલા આદરણીય બ્રહ્માકુમારી અંજુબેન તથા રેખાબેન આપ પણ મંચ પર પધારશો. જયેશભાઈ પંડ્યા ઉમા મેડિસિન્સ, જીતુભાઈ ગોળવાળા, રવિભાઈ સાનેપરા હરખ નેચરલ ઓઇલ, યાસીનભાઈ નુરી ટ્રાન્સપોર્ટ, નીતિનભાઈ સાયાણી વેપારી અગ્રગણ્ય, ડૉક્ટર દેસાઈ સાહેબ પશુ ડૉક્ટર,
રાજુભાઈ ગઢિયા સારથી મંડળી, ભાવિકભાઈ ગઢિયા મુકુંદરાય બ્રધર્સ, સર્વ મહાનુભાવોનું ફરી એકવાર જોરદાર કરતલ ધ્વનિથી આપણે સ્વાગત કરીશું. આ એક જે અહીંયા ઉપસ્થિત છે એ અનેકોની સાથે જોડાયેલા છે અને સર્વના સહયોગથી આજનો આ કાર્યક્રમ ઉજ્જવળ બન્યો છે. આવા સર્વ વ્યાપારી ઉદ્યોગપતિ ભાઈઓનું દિલથી સ્વાગત છે, જેમના વરદ હસ્તે અહીંયા દીપ પ્રાગટ્ય થઈ રહ્યું છે. हर जलते दीपक तले अंधेरा होता है, हर जलते दीपक तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है. लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है, हर मुश्किल के पीछे एक सफलता का सवेरा होता है. तो आप सर्व सफળ વ્યાપારી ભાઈઓ અને આ દીપ પ્રાગટ્યથી ફરીથી સફળતાની જ્યોત અહીંયાથી સાથે લઈને જશો અને ખૂબ સુંદર જીવનમાં સફળતાને પ્રાપ્ત કરો એવા શુભ આશાના શુભ સંકલ્પોના દીપ અહીં પ્રજ્વલિત થયા છે. આપણે સૌ પણ હાથમાં મોબાઈલ છે એને ટોર્ચ ઓન કરીએ અને સુંદર દીપ પ્રાગટ્ય કરીશું. શુભ સંકલ્પોનું દીપ પ્રાગટ્ય અને 1 મિનિટ માટે પરમાત્માની યાદમાં સ્થિત થઈશું. ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ. जगमग हो जग सारा, जगमग हो जग चारे का. प्रेम शांति भाईचारे का. उजियारा 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 ज्योत जगाओ. આપ સર્વ વડીલોનો 1 મિનિટ માટે ઊભા રહેશો. तन के चेतन मंदिर में आत्मा का दीप जले. मन के निर्मल आंगन में परमात्मा की प्रीत पले. मन के निर्मल आंगन में परमात्मा की प्रीत पले. हम सबके सब अपने हैं, हम सबके सब अपने हैं. विश्व हमारा હજુ કાર્યક્રમ આગળ બાકી છે, હવે શરૂ થાય છે અને કોઈ ઉતાવળ ન કરશો. શુભ શરૂઆત થઈ છે આ કાર્યક્રમ. પરમાત્મા કાર્યમાં કોઈ ને કોઈ રીતે સહયોગી છો. આપ સભામાં બેઠેલા પણ એક વિશેષ આત્માઓ છો કે જે આ શ્વેત વસ્ત્રધારી બ્રહ્માકુમારી બહેનો આપના શોપ પર આપની દુકાન પર આવે આપ ઝૂકી જાઓ છો. આપ સર્વ એવા વંદનીય વ્યાપારીઓને પણ અમારા દિલથી વંદન પ્રણામ છે. मना लिया આપણે સૌ દિલથી અને જોરદાર તાલીઓથી આ બંને મહાન વિભૂતિઓનું ચૈતન્ય દેવીઓનું સ્વાગત કરીશું. સ્વાગત છે, સ્વાગત છે. આપના માટે હું કહીશ મધુરતા કી મૂરત, स्नेह शक्ति साहस का त्रिवेणी संगम, अनोखे अद्भुत अनुभवी वक्ता, आपकी जीवा पर स्वयं माँ सरस्वती का वास है. एवा चैतन्य देवियों ने नमन. श्री आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी अंजुबेन, આપ છેલ્લા 27 વર્ષથી આ ઈશ્વરીય વિશ્વવિદ્યાલયમાં આપનું જીવન સંપૂર્ણ રૂપે સમર્પિત કરી અને અનેક આત્માઓની જ્યોતિને જગાડવાનું કાર્ય કરી રહ્યા છો. રાજકોટ શહેર અને સંલગ્ન સેવા કેન્દ્રોનું આપ કુશળતાપૂર્વક સંચાલન કરી રહ્યા છો. આપ ક્લિયર એન્ડ લોજિકલ માઇન્ડથી અનેકવિધ યુક્તિઓથી અનેક આત્માઓને સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ, સેલ્ફ એમ્પાવરમેન્ટ જેવા વિષયો પર આપ અનેક સેમિનારો કરાવો છો. આપણે સૌ દિલથી એમને વધાવીએ છીએ. આજનો આપણો જે મુખ્ય વિષય છે, સફળ વ્યાપારથી સ્વર્ણિમ ભારતના સ્વપ્નને સાકાર કરવાનો રાહ બતાવશે આદરણીય રાજયોગિની બ્રહ્માકુમારી અંજુબેન. સાથે ઉપસ્થિત છે આદરણીય રાજયોગિની બ્રહ્માકુમારી રેખાબેન.
આપ પણ અંજુબેનની સાથે સાથે છેલ્લા 28 વર્ષથી સમર્પિત રૂપમાં આ ઈશ્વરીય વિશ્વવિદ્યાલયમાં સેવાઓ આપી રહ્યા છો. આપ રાજકોટ અવધપુરી સેન્ટરનું સકુશળ સંચાલન કરી રહ્યા છો. નવીનતા અને વિવિધતા એ આપની અનોખી વિશેષતા છે. બ્રહ્માકુમારીઝના એડમિનિસ્ટ્રેશન વિંગના આપ એક્ટિવ મેમ્બર છો. આજે આપ રાજયોગની સુંદર અનુભૂતિ અમને કરાવશો. આવા બંને દીદીઓનું સ્વાગત કરવા માટે હું અમરેલી સેવા કેન્દ્રના મુખ્ય સંચાલિકા આદરણીય રાજયોગિની બ્રહ્માકુમારી ગીતા દીદીજીને નમ્ર નિવેદન કરીશ કે પુષ્પગુચ્છથી આ બંને મહાન વિભૂતિઓનું સ્વાગત કરે. આપણે સૌ તાળીઓથી પણ આ સ્વાગતને વધાવી લેશું. आप आए तो चमन की बहारें मुस्कुरा उठी, आप आए तो चमन की बहारें मुस्कुरा उठी, खिल गए फूल और कलियां खिलखिला उठी, खिल गए फूल और कलियां खिलखिला उठी. ઓમ શાંતિ. આજે આપ સૌ વ્યાપારી ભાઈઓ, બહેનો તથા બાળકો ઉપસ્થિત છો. આપ સૌનું ફરીથી સ્વાગત છે, સ્વાગત છે, સ્વાગત છે. બ્રહ્માકુમારી ઈશ્વરીય વિશ્વવિદ્યાલયનો સંક્ષિપ્ત પરિચય આપ સૌને કિંજલબેને આપ્યો. આ વિદ્યાલય એક યુનિવર્સિટી છે જેના આપણે બધા જ સ્ટુડન્ટ છીએ. જ્યારે સ્ટુડન્ટની વાત આવે ત્યારે આપણને માઇન્ડમાં એક ફિટ થઈ જાય વિદ્યાર્થીમાંના. આજે ભાઈઓ પણ ઉપસ્થિત છે, બહેનો અને બાળકો પણ. પ્રોગ્રામ છે વ્યાપારીઓનો, પરંતુ સૌથી મોટા વ્યાપારી બિઝનેસ એટલે આજે ભાઈઓ કરતાં બહેનોનું પરડું થોડું વજનવાળું છે. કારણ કે બિઝનેસમેન એને કહી શકાય જે હંમેશા બિઝી હોય. તો બિઝી કોણ હોય છે વધારે? ભાઈઓ કે બહેનો? બહેનો કે ભાઈઓ? કદાચ ભાઈઓ જે બિઝનેસ કરતા હશે અઠવાડિયામાં એક દિવસ છુટ્ટી મળશે, પણ માતાઓને બિઝનેસમાંથી મળશે છુટ્ટી? કિચન એક દિવસ બંધ ચાલશે? ભાઈઓને પૂછી લઈએ, નહીં ચાલે. એટલે સૌથી પહેલા બિઝનેસમેન બધા બિઝનેસ લેડીઓ માટે તાળી પાડીશું આપણે, કારણ કે જેઓ હંમેશાની માટે બિઝી રહેવા છતાં પણ ઇઝી રહે છે. તો આજનો આપણો એવો જ કંઈક વિષય છે, સફળ વ્યાપારથી સ્વર્ણિમ ભારત. સૌ પહેલા શિક્ષા જે પ્રણાલી છે, વન વે નહીં, 2 વે કોમ્યુનિકેશન. કંઈક આપનામાંથી અમે શીખીશું, અમારા માધ્યમથી આપ શીખશો. બરોબર? માની લઈએ 1 રૂપિયાનો સિક્કો આપની પાસે છે, 1 રૂપિયાની નોટ મારી પાસે છે. અત્યારે તો જમાનો બદલાઈ ગયો, રૂપિયો ગયો, પણ છતાં પણ ઇન્ડિયન કરન્સી એટલે રૂપીસ. બંનેનું આદાન પ્રદાન કરીએ તો બિઝનેસ મહિલાઓ બોલશે, બંને પાસે શું રહેશે? 1 રૂપિયો જ ને, કે 2 રૂપીસ? 1 રૂપિયો. કદાચ આપની પાસે એક સુંદર વિચાર છે, એક સુંદર આઈડિયા છે. એક સુંદર આઈડિયા, વિચાર, ટેકનિક મારી પાસે છે. બંનેનું આદાન પ્રદાન કરીએ તો રિઝલ્ટ ભાઈઓ તરફથી કહેશે, રિઝલ્ટ શું મળશે? બંને પાસે 2 સારા વિચારો. બરોબર? મારી સાથે સહમત છો બધા? પાછળવાળા, સાઈડમાં જે બધા છે એ, અહીંયા બધા છે એ. તો બ્રહ્માકુમારી વિદ્યાલય સમસ્ત વિશ્વને એ શિક્ષણ આપી રહી છે, શેરિંગ, લેનદેન.
આપની વિશેષતાઓ અમને મળે, આ સંસ્થા પાસે જે કંઈ છે આપને મળે. તો આજના દિવસે આપણે બધા એક સાથે છીએ અને સંગઠનમાં છીએ, બરાબર? તો આજના કાર્યક્રમની શરૂઆત હું એવી આશા રાખીશ કે આપ સૌ કંઈ પણ અહીંયાથી પૂછવામાં આવે, અહીંયાથી બતાવવામાં આવે, આપણે બધા જ 1 કલાક માટે વ્યાપારને સાઈડમાં, ધંધો, દુકાન, કિચન, ઓફિસ, કરિયાણું જે કંઈ છે બધું જ સાઈડમાં રાખી દઈએ. એક સુંદર મજાના વિચારો સાથે આપણે અહીંયા એકત્રિત થયા છીએ. સ્વયંને એકદમ લાઇટ મોડમાં ચેન્જ કરી દઈએ. એક વખત આપણે બધા જ આપણા સ્થાનો પર ઊભા થઈ જઈએ. આપની સાથે જે છે હું ડાયરેક્શન આપું છું. એકબીજાને આમને સામને મળી અને 4 વાતો લેનદેન કરીશું. સૌથી પહેલા એકબીજાનું નામ જણાવશો. આપ કયા એરિયામાંથી આવો છો, આપ કયો બિઝનેસ કરો છો અને આપને કઈ મીઠાઈ ખૂબ ભાવે છે. આપનો સમય ચાલુ થઈ જાય છે. હા, આપસમાં બધા એકબીજાને હા. ખૂબ સરસ. બધા જ આગળ પાછળ બધા જ એમાં જોડાશો. થેન્ક યુ. મને એક આગળની પેરની બિઝનેસ ભાઈઓમાંથી કોઈ આવશે? એક પેર આપણે લેનદેન કરવાની છે. એક બહેનોમાંથી હા, થેન્ક યુ. તાળીઓ પાડીશું આપણે. આપ એકબીજાનું જણાવશો આપે શું આદાન પ્રદાન કર્યું? રાજુભાઈ નામ છે, ઇલેક્ટ્રિકનો વ્યવસાય છે, બ્રાહ્મણ સોસાયટીમાં બંને સાથે જ રહીએ છીએ નજીકમાં. એમને ગુલાબજાંબુ ભાવે છે, મને બધી જ મીઠાઈ સરખી લાગે છે. પ્રોગ્રામમાં છું, મને થોડી ખબર હોય. મહિલાઓમાંથી એક પેન રહેશો. ઉપર ચડવાની જરૂર નથી, તકલીફ નહીં લેતા. ક્લેપિંગ. થેન્ક યુ. બેન વનિતાબેન ધાનાણી છે, અમારી બાજુમાં રહે છે, બે એક સોસાયટીમાં રહી છે અને મને સોન પાપડી ભાવે છે અને સહયોગે એને ઈ જ ભાવે છે. ભાઈ મજા બધાને મીઠાઈના નામ સાંભળવામાં આવી, બરોબર ને? બાકી તો નામ, કઈ એરિયા, સોસાયટી એ તો આપણને ખ્યાલ જ છે. બ્રહ્માકુમારીઝનો આ વર્ષનો થીમ આઝાદીના અમૃત મહોત્સવથી સ્વર્ણિમ ભારત તરફ, એ અંતર્ગત આજે આપણે અહીંયા એકત્રિત થયા છીએ. આજનો આપણો વિષય છે સ્વર્ણિમ ભારત બનાવવા માટે સફળ વ્યાપારીની ભૂમિકા કઈ હોઈ શકે. સફળ વ્યાપારથી સ્વર્ણિમ ભારત આજના આપણા લક્ષ્ય છે. આપણે એ વસ્તુને જાણવાની જરૂર છે. આખરે નેક્સ્ટ વર્તમાન હાર અને જીતની સ્થિતિમાં સ્વયંને સ્થિર, સંતુલિત રાખવા. નેક્સ્ટ પરિસ્થિતિઓની વચ્ચે પણ સ્વસ્થિતિને મજબૂત બનાવવી. સાથે સાથે બદલતા પરિવેશમાં નવીનતાનો અભિગમ અપનાવવો. સાથે સાથે સ્વસ્થ, સમૃદ્ધ સ્વર્ણિમ ભારતમાં વ્યાપારીની ભૂમિકા કઈ છે એ પ્રતિ આપણે જોઈએ સફળતાની પરિભાષા.
હમણાં આપણે સુંદર મજાનો ડ્રામા નિહાળ્યો. સફળતા એટલે માત્ર એક દુકાનમાંથી 4 કે 5 દુકાન થઈ. પહેલાં મારે ભાડાનો શેડ હતો, હવે મારે પોતાનો થયો. એટલી જ માત્ર આપણા જીવનની સફળતા નથી. હરેક વ્યક્તિને સફળતા ગમે છે. બ્રહ્માકુમારી વિદ્યાલયના બહેનોને પણ સફળતા ગમે છે. આ 10 દિવસનો કાર્યક્રમ જે પણ બહેનોએ આયોજન કર્યું, રોજ એક જ લક્ષ્ય, 10 દિવસનો કાર્યક્રમ સંપૂર્ણ સફળ રહે. એક વિદ્યાર્થી, એક નાનો બાળક, યુવાન, બુઝુર્ગ, હરેકની જીવનમાં ઈચ્છા છે હું મારા માર્ગમાં સફળ રહું. અહીંયા કોઈ એવા બેઠા છે ખરા જેઓને એવી ઈચ્છા છે કંઈ વાંધો નહીં, આગળ વધીએ તોય ભલે, ન વધીએ તોય ભલે, રસોઈ સારી બને તો પણ ભલે, ન બને તો પણ ભલે. છે કોઈની એવી ઈચ્છા? નહીં. બધાની ઈચ્છા હું મારા કામમાં સફળ થાઉં. સફળ શબ્દમાંથી નીકળ્યો. સફળ અર્થાત જીવનમાં કેટલી કમાણી કરી એ મહત્વનું નથી, પરંતુ જીવનમાં કેટલું સફળ કર્યું. જીવન અર્થાત મારું શરીર કેટલું સફળ થયું, મન કેટલું સેવામાં લાગ્યું, ધનને પણ મેં કેટલું સફળ કર્યું. સહી રૂપથી યથાર્થ કાર્યમાં મારી સંપત્તિનો ઉપયોગ થયો. સફળ કરવું અર્થાત આપવું, દાતા બનવું. એનો એવો નથી માત્ર ધન અને વસ્તુઓ જ આપવી. હંમેશા યાદ રાખીએ, જીવનમાં જે વસ્તુ મને જોઈએ છે એનું મારે દાન કરવું. એ ફોર્મ્યુલાને આજે યાદ રાખીએ, દેના હે લેના હે. મને ખુશી જોઈએ છે બધાને, તો એક વખત પ્લીઝ મુસ્કુરાઈએ. મને ખુશી જોઈએ છે, હું ખુશીનું દાન કરું. મને શક્તિ જોઈએ છે, હું શક્તિઓનું દાન કરું. મને આનંદ જોઈએ છે, હું આનંદના દાતા બનું. મારી પાસે કેટલું છે એ જરૂરી નથી, આપી રહી છું એ જરૂરી છે. કેટલું ધન કમાણા એનાથી આપણે ધનવાન નથી બનતા. ધનની કેટલી બચત થઈ. માર્ચ એન્ડ આવશે, હિસાબ આપણો એ રીતે નીકળશે કેટલી બચત થઈ. એનાથી ઇન્સાન ધનવાન બનશે. કેટલું ભોજન કર્યું એનાથી ખૂન નથી બનતું. કેટલું ભોજન પચાવી શક્યા એનાથી ખૂન બને છે. એટલે સૌથી પહેલી સફળતાની વ્યાખ્યા આપતા જઈએ, આપતા જઈએ. પણ ઘણી વખત કોઈ કહેશે ઈશ્વરે અમને કશું જ નથી આપ્યું. પરંતુ આપણે કદાચ વિચારીએ ભગવાને ઘણું બધું આપ્યું છે. એક સુંદર મજાની વાત યાદ આવે છે, કદાચ આપમાંથી કોઈ સાંભળેલી પણ હશે. આપવામાં કેટલી ખુશી મળે છે, દુઆઓ મળે છે. એક વખત એક રાજાએ એલાન કર્યું અને એમનું આયુષ્ય થોડું જ હતું, એટલે એમણે એલાન કર્યું રાજકોષમાંથી જેને જેટલી સંપત્તિ જોઈતી હોય
આજના દિવસે રાજા બધાને ઓફર કરે છે. બધા જ નગરના લોકો ક્યુમાં ઊભા રહીએ છે. એક પછી એક ટર્ન આવતો જાય છે અને રાજા આપતા જાય છે. એમાં એક ફકીર લાઈનમાં પાછળ ઊભે છે. એમનો જ્યારે નંબર આવે છે આગળ, એ પોતાનો નંબર બીજાને આપી દે છે. ફરીથી પાછળ જતા રહે છે. ફરીથી એમનો નંબર આવે છે, એ પાછળ જતા રહે છે, બીજાને નંબર આપી દે છે. બીજા દિવસે આપને આશ્ચર્ય થશે, મીડિયામાં હાઈલાઇટ રાજા નહીં, ફકીર. રાજાને આશ્ચર્ય થયું. ફકીરને બોલાવીને પૂછ્યું બધાને કે ફકીરને હાઈલાઇટથી કારણ શું? ફકીરે જવાબ આપ્યો, રાજા, તમે આપતા હતા, તમારા ચહેરા ઉપર કેટલી ખુશી હતી, હું જોઈ રહ્યો હતો. મારે પણ કોઈને કશું જ આપવું હતું, પણ મારી પાસે આપવા માટે કશું જ નહોતું, પણ મારે આપવું હતું. એટલે હું બધાને મારો વારો એટલે કે ટર્ન આપી દેતો હતો. એનાથી મને અનેક ગણી ખુશી થતી. તો સફળતાની વ્યાખ્યા સ્વયં જ સમજી શકે છે. આખરે હું મારા જીવનમાં કેટલા અંશે સફળ છું. આજના આપણા કાર્યક્રમનું બીજું લક્ષ્ય, હાર અને જીત તુલિત રહીએ. દરેક પરિસ્થિતિમાં સ્વસ્થિતિને મજબૂત રાખીએ. આપ સૌ અનુભવી બેઠા છીએ વર્તમાન વિશ્વની પરિસ્થિતિ, પ્રકૃતિની હલચલ, યુદ્ધના માહોલ, મોંઘવારી વધશે. ઘણા અમને પૂછે, બેન તમે તો સફેદ વસ્ત્ર પહેરી અને સંસ્થામાં ગયા ને, એટલે તમને કંઈ ખબર નથી, પણ દુનિયામાં કેવી પરિસ્થિતિઓ છે. અમે હસતા હસતા કહીએ, અમે પણ આપની સાથે સમાજમાં જ રહીએ છીએ, આપની સાથે જ કાર્ય વ્યવહાર કરીએ છીએ. હરેકની સામે હરેક સિચ્યુએશન આવે છે. અસંતુલિત પરિસ્થિતિને આપણે થોડા શબ્દોમાં વર્ણન કરીએ તો એ સક્સેનાની વાત નહોતી. આપણને બધાને થોડા ઘણા અંશે એ ડ્રામા કંઈક શીખવી જાય. આ સંસારમાં સારા ઇન્સાન બનવું જ મુશ્કેલ છે, એવા કંઈક આપણા વિચારો હોય છે ને. કોઈ ઉપર વિશ્વાસ રાખવા જેવો પર પણ આપણને ભરોસો નથી. પડોશી, સગા સંબંધી, સમય પર ક્યાંકથી તો કોઈ રીતે આપણે ધોખો મળ્યો છે, એટલે આપણો અંતર આત્મા સાથે જ ખરાબ કેમ થાય છે? આપણા સૌના મનમાં ક્યાંક તો આ પ્રશ્ન ક્યારેક ઉત્પન્ન થયો જશે. મારે જ મુશ્કેલીઓનો સામનો કેમ કરવો પડે છે? બધી જ બાબત મારા ઉપર. મને જ નથી ખબર મારે શું કરવું જોઈએ. એટલા બધા મુશ્કેલીમાં કન્ફ્યુઝન, આ રસ્તો લઉં કે આ રસ્તો લઉં. માતા પિતા કંઈ અલગ કહે છે, વ્યાપારી તરીકે મારા ઉપરના લોકો કંઈક અલગ કહે છે, પડોશી કંઈક અલગ કહે છે. આખરે મારો નિર્ણય કોણ લેશે? લોકો મારો જ વધારે લાભ લે છે, કારણ કે હું બહુ ભોળી છું ને, હું બહુ ભોળા સ્વભાવનો છું, એટલે મને ના કહેતા નથી આવડતું.
બધી જ જગ્યાએ હું હાજર થઈ જાઉં, હું સંતુષ્ટ છું, પરંતુ એ જ મને ખબર નથી કે લોકો મારાથી કેમ સંતુષ્ટ નથી. આવી એક અસંતુલિત પરિસ્થિતિ અને વાતાવરણની અંદર આપણે સૌ કોઈ અત્યારે પસાર થઈ રહ્યા છે. આપણે આપણી મેન્ટલ અવસ્થાને કઈ રીતે જાળવીને રાખવી, એ જ આજના કાર્યક્રમનું આપણું લક્ષ્ય છે. સાથે સાથે બદલતા પરિવેશમાં નવીનતાનો અભિગમ કદાચ આપે 10 વર્ષ પહેલા કોઈ બિઝનેસ શરૂ કર્યો હશે, આજે આપની એ જ નાનકડી દુકાન, એ જ મટીરિયલ, એ જ વસ્તુ, તો 10 વર્ષ પહેલા આપ જ્યાં હતા આજે પણ ત્યાં જ છો, આવતીકાલે પણ આપ ત્યાં જ રહેશો. પરંતુ અપડેટ, કંઈક નવીનતા. રોજ આલુની જ સબ્જી પસંદ આવશે, ક્યારેક સૂકું શાક બનાવીએ, ક્યારેક રસવાળું બનાવીએ. એક વખત એક બજારની અંદર એક સરખી 2 દુકાન, બંનેમાં માલ સરખો જ મળે, બંનેની દુકાન સરખી, માલ સરખો મળે, ભાવ પણ રિઝનેબલ, છતાં પણ એક દુકાનમાં કસ્ટમરની લાઈન લાગે, બીજા દુકાનમાં એનાથી બીજું કંઈ, જેનો દુકાનની સામે લાઈન લાગતી હતી કશું જ નહીં. બંને પેલા ભાઈ જ્યાં લાસ્ટમાં બિલ બનાવવાનું હોય, સુંદર મજાના કવરમાં બિલને પેક કરે અને ઉપર હેપી ફેસનું એક ચિત્ર ડ્રો કરે અને દુકાનદારને કસ્ટમરને આપી અને કહે, આપ હંમેશા ખુશ રહેજો. અને હરેક કસ્ટમરને ઈચ્છા થાય પેલા હેપી ફેસ વાળી દુકાન છે ને ત્યાં મારે જવું છે. શું કર્યું? નવીનતા. આપણે પણ આપણી લાઈફમાં ન માત્ર બાહ્ય રીતે, ઇન્ટરનલ જગતમાં પણ નવીનતાનો અભિગમ સમય પ્રતિ સમય કેળવવાનું લક્ષ્ય રાખીએ. સાથે સાથે વર્તમાન સમય અને પરિસ્થિતિ જ્યાં ચાલી રહી છે, એવા સમયમાં મારે એક સ્વસ્થ અને સમૃદ્ધ ભારતના નવનિર્માણમાં એક વ્યાપારીની ભૂમિકા કઈ હોઈ શકે? આપ સૌ જે સ્થાન ઉપર બેઠા છો, આપને કદાચ ખ્યાલ નહીં હોય, સમસ્ત વિશ્વના દરેક ક્ષેત્રનું કનેક્શન વ્યાપાર જગત સાથે છે. વ્યાપાર વસ્તુને પૂરી પાડે છે. આપમાંથી સવારે ઉઠીને ચાયમાં આવશે કોઈ ચાય પીતા હોય એ ભાઈઓમાંથી? ફરીથી હાથ ઊંચો કરાવીશ તો બધાનો હાથ નીચે હશે. અચ્છા, મને પણ ચાય પીવાની આદત છે એટલે હું જ બતાવી દઉં. મહાનુભાવને પૂછીશ, એક ચાયની અંદર કેટલા બિઝનેસ સમાયેલા છે? કેટલા? હા, હવે જવાબ આવવા માંડ્યા ને? હા, ઊભા થઈને જણાવો. શુગર ફેક્ટરી, ચા, દૂધ, ગેસ, આદુ, લાઇટર, કપ રકાબી, ગેસ, તપેલી, ગરણી. અચ્છા, ચાય ક્યાં બનશે? કઈ જગ્યાએ? રસોડામાં, પ્લેટફોર્મ, કિચન. કિચન શાનું બન્યું?
માર્બલ, ઈંટ, ચૂનો, માટી, સિમેન્ટ, ટાઇલ્સ, કોન્ટ્રાક્ટર, આર્કિટેક્ટ, રાઈટ? અત્યારે આપ જે સ્થાન ઉપર બેઠા છો, જે સીટ ઉપર, ખુરશી, સોફો, જરા કંપની ચેક કરો કઈ કંપનીની છે, એ પણ બિઝનેસ કનેક્ટેડ. આપની પાસે જ કેટલા બિઝનેસ અત્યારે જ છે. વ્યાપારી તરીકે આપણને બધાને ગર્વ હોવો જોઈએ, હું એક વ્યાપારી છું, રાઈટ? બધા જ પોતાનો જમણો, જે વ્યાપારીને ગર્વ હોય એ જમણો હાથ આગળ કરશે. સ્વયંને વ્યાપારી હોવાના નાતે શાબાશી આપીશું. શાબાશ, શાબાશ, શાબાશ. હવે આપમાંથી કોઈ પૂછીએ મને ભણાવ્યો જ નહીં. જો મને ભણાવ્યો હોત, મારી બહુ ઈચ્છા હતી આઈએએસ ઓફિસર બનવાની, પણ મને ભણાવ્યો નહીં ને એટલે 8 ચોપડી ભણીને ઉઠી ગયો. પછી ગામડામાંથી હું અહીંયા આવ્યો, કઈ રીતે? પહેરેલા વસ્ત્ર સાથે. અને મેં એક નાનકડો બિઝનેસ ચાલુ કર્યો. ક્યારેક અપડાઉન. જો હું ભણ્યો હોત ને તો આજે હેલિકોપ્ટરમાં ફરતો હોત, પણ તો આજે આપણે અહીંયા ન બેઠા હોત, રાઈટ? એટલે આખા વિશ્વનું કનેક્શન વ્યાપાર જગત સાથે છે. તો વ્યાપાર એ રોજિંદા વ્યવસાયની દરેક વસ્તુને પૂરી પાડે. સુખ સુવિધાના સાથ વ્યાપાર જગત. એક ડોક્ટર છે. મેડિકલ જગત સાથે સંકળાયેલા દરેક લોકો સાધનનો ઉપયોગ કરશે. સાધન બનાવનાર વ્યાપાર, ઇન્જેક્શન, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વ્યાપાર, એક વૈજ્ઞાનિક, માઇક્રોસ્કોપ, ગમે એટલી ટેકનોલોજી, પણ દરેકની પાછળ પીઠબળ એક વ્યાપારી. વ્યાપારી અગર સફળ, સ્વસ્થ, સમૃદ્ધ બનશે તો આપણું અમરેલી શહેર નહીં, માત્ર ગુજરાત નહીં, સમસ્ત ભારત વર્ષને સ્વર્ણિમ બનાવતા વાર નહીં લાગે. તો આપણે સૌ આજના દિવસે વિશ્વ પિતા પરમાત્મા, એમનો પણ એક વિઝન છે, ભારત સ્વર્ણિમ બને. બાપુ ગાંધીજી, એમનું એક સ્વપ્ન હતું, ભારત રામ રાજ્ય બને. અને આપણા વડાપ્રધાન માનનીય મોદી સાહેબનું પણ એક ભવિષ્યનું સ્વપ્ન છે, ભારત સ્વસ્થ અને સ્વર્ણિમ બને. તો આજે આપણે સૌ એક બિઝનેસમેન સાથે સાથે એક ભારતના નાગરિક તરીકે સ્વયંને ગર્વ અનુભવ કરાવીએ. સાથે સાથે એક સાથે આપણે સુંદર મજાની પ્રતિજ્ઞા કરીશું. ભારતીય હોવાના નાતે બધા જ બેઠા બેઠા જ ભારત માટેની પ્રતિજ્ઞાને હું બોલીશ, આપણે સૌ દોહરાવીશું, કારણ કે આપણા સૌનું લક્ષ્ય છે ભારત વિશ્વગુરુ બને. કોઈનું એવું લક્ષ્ય છે લંડન વિશ્વગુરુ બને, અમેરિકા બને? નહીં. મારું ભારત, હું ભારતીય છું. આપણે સૌ એક સાથે બોલીશું, હું ભારતીય છું. ભારતીય હોવાનો હું ગર્વ અનુભવું છું. હું ભારત ભૂમિને ખૂબ પ્યાર કરું છું. સમૃદ્ધ ભારતના સ્વપ્નને સાકાર કરવા હું જવાબદાર છું. થેન્ક યુ. બંધ કરી દઈએ.
સમૃદ્ધ ભારત આપના વિચાર અનુસાર કેવું હોવું જોઈએ? 1 મિનિટ માટે ભારતના નકશાને નિહાળીએ. મારા વિચાર અનુસાર, મારી મત અનુસાર સમૃદ્ધ ભારત કેવું હોવું જોઈએ? દૃશ્ય ઇમર્જ કરીએ. ધીરે ધીરે આંખોને ખોલીએ. કદાચ આપણા મનની અંદર સમૃદ્ધ ભારતની જ્યારે વાત આવે, સૌથી પહેલા મની પાવર, આપણે એવો આર્થિક કટોકટી ક્યારે ઊભી ન થાય. હરેક વ્યક્તિ ધન અને સંપત્તિથી સંપન્ન હોય. મેથડ, ભારતની એક એક સિસ્ટમ ખૂબ સિસ્ટમેટિક હોય. માર્કેટ, ભારતની દરેક બજારો ફૂલ હોય. માર્કેટમાં ક્યારેય મંદીનો માહોલ ન હોય. આપણે સૌએ આવું જ કંઈક દ્રશ્ય ઇમર્જ કર્યું હશે. મશીનરી, મિનિટે મોટર. આજકાલ આપણે જોઈએ છીએ ફાસ્ટ મશીનરી, ફાસ્ટ ટેકનોલોજી અને લાસ્ટ મટીરિયલ. વસ્તુ આપણને ઉપલબ્ધ હોય. આપણા સૌના વિચારો અનુસાર આ 5M એટલે આપણે વિચારીએ સમૃદ્ધ પૂરી છે, પરંતુ 5M નો આધાર સ્તંભ છે મેન પાવર. કદાચ ઇન્સાન છે, મનુષ્ય છે, પરંતુ એમાં પણ જરૂરી છે માઇન્ડ પાવર. મનને કઈ રીતે શક્તિશાળી બનાવવું, સમૃદ્ધ ભારતના સ્વપ્નનો આધાર સ્તંભ આ 2 વસ્તુ. જ્યાં મનની વાત આવે, આપણા 2 પ્રકારના વિચારો, હાર્ડ પાવર, સોફ્ટ પાવર. ઘણી વખત આપણે માત્ર દિમાગથી જ કામ કરીએ છીએ. પદ, પ્રતિષ્ઠા, ગુણ, કળા, કૌશલ્ય, આત્મા, શાંતિ, પ્રકાશ, મન, બુદ્ધિ, વ્યક્તિત્વ. એક સુંદર મજાની વાત મને યાદ આવે છે, જ્યાં દિમાગ અને દિલ બંનેની વાત આવે. એક વખત એક સામાન્ય વ્યક્તિ, એમનો જન્મ દિવસ હતો, એટલે બહુ મોટી દુકાને જાય છે. એમની પાસે બીજાને મુખ મીઠું કરાવવા મીઠાઈ લઈ શકે એટલી આર્થિક સ્થિતિ નહોતી. એટલે વિચારે છે, હું એક કરિયાણાની દુકાને જઈ અને ગોળ લઈ અને બીજાને આપું. એટલે શેઠ, મારે 5 રૂપિયાનો ગોળ જોઈ છે. શેઠની સામે ઘણી બધી લાઈન હતી. એટલે શેઠ લાઈનને જોઈ અને પેલા સાધારણ 5 રૂપિયા હાથમાં જે ઇન્સાનને જવાબ આપે છે, હમણાં નહીં તો પછી આવજે, 5 રૂપિયાનો ગોળ લેવા તું અત્યારે ફ્રી થયો. પેલો ગરીબ અને સાધારણ વ્યક્તિ ખૂબ શાંતિથી જવાબ આપે છે, શેઠ, ગોળ ના આપી શકો તો કંઈ નહીં, પણ ગોળ જેવા મીઠા શબ્દો તો આપી શકો ને. આપણે પણ સ્વયંનો વિચાર કરીએ. ઘણી વખત દિમાગને લડાવીએ, દિલને સાઈડમાં રાખીએ. વડીલ બંધુઓ, બહેનો,
આપણા ઘરમાં અથવા તો કારખાનામાં અથવા તો કોઈ પણ વ્યક્તિ અડોશી પડોશી બીમાર છે, આપણી પાસે ટાઈમ નથી, આપણે એની માટે મની ખર્ચ કરીએ, હોસ્પિટલાઇઝ કરીએ, બધી જ સુવિધા પૂરી પાડીએ, કોઈને કહીએ એમની પાસે જ્યાં આ વસ્તુ આપી આવો, આ વસ્તુ આપી આવો, પરંતુ આપણે એમની પાસે જઈએ, રૂબરૂ મળીએ, માત્ર બાજુમાં બેસીને એ ચિંતા નહીં કરતા હું તારી સાથે છું, આ મીઠા શબ્દ એમને અડધી બીમારી ભૂલાવી દેશે. ઘણી વખત આપણે સત્ય બોલીએ પણ સભ્યતા ન હોય. વ્યાપારી એને કહી શકાય જેના વિચારોના બંને એક સાથે કામ કરે, વિચારો એક છે. દુષ્કે છે. આજના કાર્યક્રમમાં પણ બહેનોએ આપને નિમંત્રણ આપ્યું એટલે ઘણાએ વિચાર કર્યો જવું, કોઈ વિચાર કર્યો નથી જવું. વળી ફોન આવ્યો, પડોશીએ કહ્યું ચલો જવું તો જોઈએ ને, આવી ગયા. અને મારો વ્યવહાર કયો છે, આ ત્રણેય જ્યારે એક સાથે હશે એ જીવનમાં મજા છે. જીવનની જ્યાં વાત આવે, જીવન જીવવાની બે પદ્ધતિ. ભાગ્યમાં શું લખ્યું છે એમાં જાણવું છે. આપણે કોઈ નાત બતાવીએ ને, તમે જરાક જોઈ દો તો હું ધંધો કરીશ, સફળતા મળશે, મારી ધનની રેખા ક્યાંય તૂટેલી તો નથી ને, તો જ ધંધો કરીએ. આયુષ્ય કેટલું છે. જ્યારે બીજું મારે મારું ભાગ્ય કેવું બનાવવું છે, ચોઈસ મારી છે. કઈ બાબત મને પસંદ છે? પહેલી બાબત એ છે પ્રારબ્ધ, ફળ, અને બીજી બાબત એ છે મારો પુરુષાર્થ. આપ સૌની સામે ક્વેશ્ચન આવે છે, આપ સૌ જણાવી શકો પુરુષાર્થ મોટું કે પ્રારબ્ધ? કર્મને આપણે આગળ રાખીશું કે ફળને? કર્મ. કારણ કે કર્મ બીજ છે, ભાગ્ય એનું ફળ છે. એટલા માટે ક્યારેય એવી આશા ન રાખીએ મારે આવું જોઈએ છે, મારું શરીર તંદુરસ્ત હોય, પરિવાર સારો હોય, રોજ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ, રોજ આપણે કોઈ મન્નત કરીએ, પરંતુ મારે મારા શરીરને તંદુરસ્ત રાખવા કયા કર્મ કરવાના, કેવા એક્શન લેવાની જરૂર છે. સંબંધોને સુસંબંધિત રાખવા કેવા વ્યવહારની જરૂર છે. હંમેશા યાદ રાખીએ, આપણા ભાગ્યના નિર્માતા આપણે પોતે છીએ. સ્વયં જ સ્વયંના ભાગ્યના ઘડવૈયા બનીએ. કદાચ એક દિવસ માટે આપણને કોઈને પણ મિનિસ્ટર અથવા પ્રાઇમ મિનિસ્ટરની સીટ મળે તો વિચારો કેટલી સાઇન કરી દઈએ. અહીંયા એક દિવસ નહીં, આજે 1 કલાકનો આપને સમય મળ્યો છે. મારે જ મારા ભાગ્યનું નિર્માણ કરવાનું છે. મારું શરીર કેવું હોવું જોઈએ, મારો પરિવાર કેવો હોવો જોઈએ, મારી સોસાયટી કેવી હોવી જોઈએ, મારો દેશ કેવો હોવો જોઈએ. ત્યારે કહેવામાં આવે છે જેવા વિચારો એવું જ બને છે. શ્રેષ્ઠ વ્યવહાર, દરેક સાથે મારો
શ્રેષ્ઠ ઉત્તમ વ્યવહાર. બિઝનેસમાં આપણે કાર્ય કરીએ અથવા ઘરમાં કોઈ વ્યક્તિ મારાથી મોટા છે, એમની સાથે મારો સન્માન ભર્યો વ્યવહાર. મારાથી કોઈ નાના છે, એમને હું પ્યાર આપું. પરંતુ ડેન્જર કોણ છે? મારા હમજિન્સ, એમાં જ મારા જેવી જેણે દુકાન ખોલી છે. મારા સ્પર્ધક કોણ છે? મારો જ માલ એ જ કંપનીનો બીજી જગ્યાએ સેલ કરે છે. એમની સાથે પણ આપણો શ્રેષ્ઠ વ્યવહાર. વાહ, આપ પણ આગળ વધો, હું પણ આગળ વધું. ત્યારે જ ઉત્તમ વ્યવસ્થાને આપણે વ્યવસ્થિત કરી શકીએ. એ જ સફળ વ્યાપારીની પરિભાષા છે. સાથે સાથે હંમેશા જીવનમાં હરેક ક્ષેત્રમાં સફળ થવું હોય, સૌથી પહેલાં ફેસ ઇટ, અર્થાત પરિસ્થિતિનો સામનો કરીએ, ન કે ડરી જઈએ. માની લ્યો મને કોઈ બીમારી આવી, હું બીમાર છું. બીમારી નાની હતી, મોટી થઈ ગઈ. એમનો સામનો કરીએ. હું સ્વસ્થ છું, તંદુરસ્ત છું, હું દોડું છું. આ તો એક ખેલ છે. બીમારી આવશે અને જશે. કદાચ બિઝનેસમાં અસફળતા મળી, કંઈ વાંધો નહીં. સાયકલ ચલાવતા ચલાવતા કેટલી વખત પડી ગયા? એક નાનું બાળક કેટલી વખત પડશે? અસફળતા તો આપણને સફળતાના શિખર ઉપર લઈ જાય છે. ફાઇટ ઇટ, લડીએ. કારણ કે પરિસ્થિતિ નાની છે, એમની સામે લડત કરીએ, ન કે ઇન્સાન સામે લડત. લડાઈની જ્યાં વાત આવે, દુશ્મનો સામે લડીએ, એ મારી અંદર જ છે. કોઈનો કોઈ મારી આદત, ટેવ, કુટેવ, સંસ્કાર, અભિમાન, ઈર્ષા, અદેખાઈ. ફાઇટ કરીએ, લડીએ, ફિનિશ ઇટ. ફૂલ સ્ટોપ, બિંદી. પરમાત્મા પિતા આ વિદ્યાલયના માધ્યમથી હરેક ઇન્સાનને એક સુંદર મજાની વિધિ બતાવે છે. આમ પણ વ્યાપારી બંધુઓ બેઠા છો. એક પછી એક બિંદુ 10, પછી બિંદુ 100, 0 1000, 0 10,000. એ જ બિંદુને ઘડી ઘડી આપણે અહીંયા લગાવીએ. કદાચ કોઈ વ્યક્તિએ ભૂલથી મારા માર્ગમાં રૂકાવટ બન્યો, સોરી, કંઈ વાંધો નહીં. ફૂલ સ્ટોપ, ભૂલી જઈએ. વ્હીકલની ટક્કર થઈ, આ તો નથી ટકરાણા ને, ત્યાં જ ફૂલ સ્ટોપ. એ ટક્કર આપણે જોઈ, પણ અહીંયા તો આપણે ફૂલ સ્ટોપ લગાવી શકીએ ને. તમારી પણ ભૂલ, મારી પણ ભૂલ. અનુભવ કરશો, અહીંયા બિંદી લગાવીએ. દરેક પરિસ્થિતિ આજે નહીં તો કાલે સ્વયં પોતાની રીતે જ સુધરી જશે. સફળ જીવનના 4 આધાર સ્તંભ છે. તનથી પણ આપણે તંદુરસ્ત હોવા જોઈએ, મનથી પણ શક્તિશાળી, ધનની પણ સમૃદ્ધિ, સંબંધોમાં પણ સદ્ભાવના. જેના માટે સુંદર મજાની એક સ્વમાનની શીખ આપણે સૌ આજના દિવસે
સ્ક્રીન ઉપર જાણીશું. હું સંતુષ્ટ છું. આ વાતને આપણે વિશ્વાસ સાથે દોહરાવીએ તો આપણે આ વાતને વિચારી શકીશું. કઈ વાતને? હું શાંત છું, હું સંતુષ્ટ છું. સ્વયં ઉપર વિશ્વાસ રાખીએ. જો આપ આ વાત વિચારશો તો આપ મહેસૂસ કરી શકશો. ફીલ કરીએ આપણે બધા. હું શાંત છું, હું સંતુષ્ટ છું. મહેસૂસ કરશો તો આપને અનુભવ થશે. જો આપ આ વાતને અનુભવ કરશો તો આપ અવશ્ય જાણી શકશો. અને આપ આ વાતને એક વખત જાણી લીધું, સંતુષ્ટ છું, શાંત છું, પછી કોઈને પૂછવાની જરૂર નથી. માત્ર એક વાત આપણે યાદ રાખીએ, કારણ કે આપ શાંત સ્વરૂપ છો. સુંદર મજાની આ ફોર્મ્યુલાને આજના દિવસે આપણે સૌ જરૂરથી સાથે લઈને જઈશું. દુઆઓની કમાણી કરીએ. ધન સંપત્તિની સાથે સાથે આજના સમયે આપણે જોઈએ છીએ વિશ્વની અંદર કોઈ મહાન હસ્તી ક્યારે બીમાર પડે છે, અનેક લોકો એમના માટે દીપક પ્રજ્વલિત કરે છે. મને ક્યારે કંઈ થાય, ઊંચાઈ પર પહોંચતા પહેલા સ્વયંને અંદરથી એટલા માટે સક્ષમ બનાવીએ, કારણ કે ઊંચાઈ પર આપણે જ્યારે પહોંચીએ, ઊંચાઈ એટલે પહાડની ઊંચાઈ, સીડીની ઊંચાઈની વાત નથી. આપણી સફળતાને બધા લોકો સ્વીકારવા તૈયાર નથી હોતા. આપણી સિદ્ધિને બધા લોકો શાબાશી નહીં આપે. આપણી ઊંચાઈઓને સાખી શકનાર બધા લોકો નથી હોતા. કદાચ આપણો બિઝનેસ વધે, પોસ્ટ પોઝિશન વધે, અંદરથી સ્વયંને સક્ષમ, મજબૂત બનાવતા જઈએ. અહીંયા થોડા એક્ઝામ્પલ આપણી સામે રાખેલા છે. કોઈ એક વ્યાપારીને અનેક સેવાભાવી સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલ છે. એ અનેક લોકોની સેવામાં ધન અને સમય લગાવે છે. પરિણામે સાથીઓ તરફથી સન્માન મળતા એમની વાહવાહ થઈ રહી છે. આ સેવા કાર્યને કાયમ રાખવા રામભાઈએ કયા કયા ગુણ અપનાવવા પડશે? આપણામાંથી પણ કોઈ આવા જ હરી મેળવી માનનીય બન્યા. હાલ તેમનો વ્યવસાય તેમના પુત્રને સોંપી નિવૃત્તિ લીધી. પિતાની પેઢીને જાળવી રાખવા પિયુષભાઈએ પોતાના જીવનમાં કયા કયા મૂલ્યોને જાગૃત કરવા પડશે? આપણે સૌ મૂલ્યોને આપણે જાળવીને રાખીએ. જે આપણે સુંદર મજાની નૃત્ય નાટિકાના 4 મૂલ્યો ઉપર આપણે ઘણી બધી વાતો સાંભળી. નેક્સ્ટ આપણે સૌ જાણીએ છીએ, રોજ સવારે 5 મિનિટ માટે સ્વયંના ભાગ્યના ગુણગાન ગાઈએ. વાહ મારું ભાગ્યવાન, વાહ મારું જીવનવાન. જે મને મળ્યું છે એનું ચિંતન કરીએ, નહીં કે મને કઈ વસ્તુ નથી મળી. જેટલું મને છે, હું જ્યાં છું, જેવી છું, જેવો છું. આપ ટ્રાય કરશો કાલથી જ સ્વયંનો બધો જ બોજ
ભગવાનને સોંપી દઈએ. ભગવાન આપણા છે, આપણા માટે આવ્યા છે, આપણો બોજ ઉપાડવા આવ્યા છે, આપણને હલકા કરવા આવ્યા છે. પરંતુ બોજ એને આપણે આપીએ. આપણે રસ્તે 2 થેલા લઈને જઈએ છીએ, કોઈ આપણને અજાણી વ્યક્તિએ મળે, બેન 1 થેલો આપી દો, આપણે આપીએ? પહેલાં એનો પરિચય જાણીએ, તમે કોણ છો? તો ભગવાનને બોજ આપતા પહેલાં ભગવાનને ઓળખવા જરૂરી છે, જેના માટે આ વિદ્યાલય દ્વારા નિરંતર પ્રયાસો ચાલતા હોય છે. મેડિટેશન જે આ વિદ્યાલયનો મુખ્ય વિષય છે. આવો આપણે સૌ સુંદર મજાના માહોલમાં થોડા સમય માટે એ જ સ્થિતિમાં બેસી રાજયોગ મેડિટેશનની સુંદર મજાની ગહેન અનુભૂતિમાં સ્વયંને હલકા અને રિલેક્સ કરી દઈએ. રેખાબેનને વિનંતી કરીશ એવો રાજયોગની અનુભૂતિ કરાવશે. ઓમ શાંતિ. સુંદર મજાના માહોલમાં આપણા જીવનની સફળતા, ઉદ્યોગની સફળતા કઈ રીતે પ્રાપ્ત કરવી અને આપણી અંદર જઈને પરમાત્માને યાદ કરશું તો જરૂરથી આપણા જીવનની અંદર 7 ગુણ જે સુખ, શાંતિ, આનંદ, પ્રેમ, પવિત્રતા, જ્ઞાન એનો જરૂરથી ઉદય થશે. એક દરવાજાનું તાળું બંધ હતું અને એને ખોલવા માટે અનેક પ્રયત્ન કર્યા. હથોડીથી ખૂબ પછાડીને તાળું છેલ્લે તૂટી ગયું, ખુલ્યું નહીં. જ્યારે એ જ એમની જ ચાવી એમની પાસે આવે છે, 1 સેકન્ડમાં એ તાળું ખુલી જાય છે. તો ત્યારે હથોડાએ પ્રશ્ન કર્યો કોઈએ આવીને કે બંને લોખંડની જ ચીજ છે, હથોડી પણ લોખંડની છે અને ચાવી પણ લોખંડની છે, છતાંય બંનેને ખોલવામાં અંતર શા માટે? ત્યારે કોઈએ જવાબ આપ્યો કે હથોડીને કીધું કે તું બહારથી ઠક કરે છે એટલે મહેનત કરવા છતાંય એમની પ્રાપ્તિ નથી થતી. જ્યારે ચાવી એના દિલની અંદર જાય છે અને એનું પરિવર્તન થાય છે, મના પરિક્રમા લગાવે છે તો એ તાળું ખુલી જાય છે. એવું જ આપણા બધાના જીવનમાં છે. આટલી સુંદર વાતો સાંભળીને ક્યારેક આપણા મનમાં એમ વિચાર આવે કે આ બધું પોસિબલ છે ખરા? પરંતુ બ્રહ્માકુમારી સંસ્થાનો વિશેષ રાજયોગ મેડિટેશન કોર્સ હોય છે, એની થોડી ઝલક આપને અનુભવ કરાવીશ. અહીંયાથી વિચાર આપવામાં આવશે. આપ આપની અંદર જગતની યાત્રા કરી અને એકદમ શાંતિનો અનુભવ કરી અહીંથી જઈશું. ઓમ શાંતિ. સુંદર મજાના વાતાવરણની અંદર નુમા સામના સમયમાં વિશેષ હું કંઈક પ્રાપ્ત કરવા માટે અલગ થઈ આ શરીરમાં જે ચૈતન્ય શક્તિ સૂક્ષ્મ જ્યોતિ બિંદુ સ્વરૂપ બે ભ્રુકુટીની વચ્ચે હું આત્મા ઉપસ્થિત છું.
હું આંખો દ્વારા જોનાર એક મહાન આત્મા છું. ધીરે ધીરે આ દેહ અને દેહની દુનિયાથી ઉપરામ થઈ મારો ઓરિજિનલ સ્વધર્મ શાંતિ, સુખ, આનંદ, પવિત્રતા છે. હું મારા સ્વધર્મમાં સ્થિત થઈ રહી છું. પરમાત્મા શિવ શાંતિના સાગર છે. એમની શાંતિની કિરણો મુજ આત્મા પર આવી રહી છે. ધીરે ધીરે મારું મન શાંત થતું જાય છે. હું આત્મા શિવ પરમાત્માના સાનિધ્યનો, સમીપતાનો અનુભવ કરી રહી છું. મારો કોઈ પણ પ્રકારની બોજ, ચિંતા પરમાત્માને ઉપર સોંપીને હું આત્મા હલકી બની રહી છું. ધીરે ધીરે મારી દરેક પ્રકારની ચિંતા, તણાવ દૂર થઈને હું આત્મા એકદમ લાઈટનો અનુભવ કરી રહી છું. આજથી હું અહીંથી પરમાત્માની સામે સંકલ્પ કરું છું. દુઆઓ પણ કમાઈશ અને મારું જીવન તન, મન, ધન, સારા વિચાર, શ્રેષ્ઠ સમાજ માટે ઉપયોગી બનીશ અને અનેક લોકોના મદદગાર બનીને સુખી બનાવીને રહીશ. રોજ સવારે મારા ભાગ્યના, સ્વયં ભગવાનના, મારા પરિવારના, મારી આસપાસ રહેનાર દરેક લોકોના ગુણ, વિશેષતા જોઈને પ્રસન્ન થઈશ અને એ પ્રસન્નતા દ્વારા અનેક લોકોના જીવનમાં ખુશી લાવીશ. આજથી હું સફળ જીવન દ્વારા
સફળતા પ્રાપ્ત કરી અનેક લોકોનું જીવન સફળ બનાવીશ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બંને બહેનોનો. શાંતિના સાગરમાં આપણે બધા ખોવાઈ ગયા હોય એવી સુંદર અનુભૂતિ આપણને કરાવી. આજનો આપણો કાર્યક્રમ સફળ વ્યાપારથી સ્વર્ણિમ ભારતના વિષયને સ્પષ્ટ કર્યો અને સાર એ જ મળ્યો કે આપણે વ્યાપારી માત્ર ધનવાન બનવાનું લક્ષ્ય ન રાખીએ, પણ ધનવાનની સાથે સાથે ભાગ્યવાન, ગુણવાન, શ્રેષ્ઠ ચરિત્રવાન અને આશાવાન પણ જરૂર બનીએ એવો આજના દિવસનો સાર રહ્યો. હવે આપને ખુશખબર આપવાની કે અહીંયા જે આપણે 5 મિનિટ રાજયોગની સુંદર અનુભૂતિ કરી, કેટલી શાંતિ મળી. પથારીમાં પણ આવી નથી આવતી એવી પણ આવી ગઈ, કારણ કે મનને શાંતિની જરૂર છે. તો આ પરમ શાંતિની અનુભૂતિ રોજ કરવા માટે આપ પણ આ રાજયોગ મેડિટેશન શીખો અને રાજયોગને આપનું અભિન્ન અંગ બનાવો. તે હેતુથી આવતી 9 તારીખથી 15 તારીખ સુધી બ્રહ્માકુમારી વિદ્યાલય કેરિયા રોડ પર જે દિવ્ય અનુભૂતિ ભવન આવેલું છે ત્યાં અમે વિનામૂલ્યે રાજયોગ શિબિરનું આયોજન કરેલું છે, જેના 3 સમય છે. સવારે 7 થી 8, સાંજે 5 થી 6 અને રાત્રે 8:30 થી 9:30. બિલકુલ વિનામૂલ્યે આપને જે સમય અનુકૂળ હોય 3માંથી એક સમયમાં આપ આપના પરિવાર સાથે આ રાજયોગ મેડિટેશન નિમંત્રણ છે. સર્વનો ખૂબ ખૂબ દિલથી આભાર છે. બંને બહેનો ખાસ રાજકોટથી આપણી વચ્ચે પધાર્યા, પોતાનો કિંમતી સમય આપ્યો, પર આપના પાવન પગલા પડ્યા. આજના કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા આટલું ભરચક મંચ જે સભા સામે છે મને જોઈને ખૂબ ખુશી થાય છે. સૌથી વધુ શુક્રિયા એ સર્વશક્તિમાન પરમાત્માને છે કે જેને આપણને બધાને આ સ્થાન પર ભેગા કર્યા. તો ફરી દિલથી પરમાત્માને શુક્રિયા કરીશું અને જતા પહેલા અહીંયાથી જે બાકી છે બધા પ્રભુ પ્રસાદ લઈને જશો. આ બાજુ અંજુબેન પાસે આવશે અને ભાઈઓ આ બાજુ રેખાબેન પાસેથી પ્રસાદ પ્રાપ્ત કરશે. બહેનો આ બાજુથી નીકળી જશે, આ બાજુ ભાઈઓ ગાઈડ કરો. સોફા લઈએ એટલે નીકળી શકે બહેનો. जब से ये देखी है तेरी ये सूरत, आँखों में बस गई है तेरी